आजिकाली आमे दुकान बजार हो कि ऑनलाइन हो सबुठी गोटे जिनिस बहुत व्यवहार करुछि सेटा हैला यूपीआई माने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। एटा आम दैनंदिन जीवनर एकदम गोटे अंश पलटि गलानी। किंतु एते सहजरे जो काम हो जाउछि ए व्यवस्था पछरे एक्चुअली कौन अछि आज आमे माने आम पाखरे जो सब तथ्य अछि सेई आधार रे एहाको टिके भलो भाबरे देखिबा। एटा केमिति काम करे किए कि एथिरे अछंती आउ एहार प्रभाव केते। निश्चित भाବରେ देखନ୍ତୁ सरल भाषाରେ ଯଦି କହିବା यूपीआई ହେଉଛି ଆମର एनपीसीआई ମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ଏହାକୁ ବନାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ପୁରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଆମ ଆରବିଆଇ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଫୋନରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପୁରା ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ପୁରା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ବୁଝିବା। ठीक ते प्रथमे जानिबा एई जो पूरा यूपीआई दुनियाटा एथिरे मुख्य खेलाड़ी किए माने केउ माने एई सिस्टमटा को चलाउचंती आम पाखरे जो डाटा अछि सेथुरु तो लागुची बहुत जण अछंती। हाँ एटा गोटे बड़ आउ सबु परस्पर सह जोड़ी हेई रहिचंती एक इकोसिस्टम। मुख्यतः जो माने अछंती से माने हेले प्रथमे तो एनपीसीआई एमाने ही ए प्लाटफॉर्मटा बनेइचंती आउ चलाउचंती सबु नियम कानून एमानंकर। तापरे आसिले बैंक एथिरे दुई प्रकार बैंक गोटे हेला प्रेरक बैंक माने जहा अकाउंट रु पैसा गला हाँ आउ गोटे हेला प्रापक बैंक माने जहा अकाउंट को पैसा आसिला एमाने ही प्रकृतरे पैसाटा रखंती आउ ट्रांसफर करंती। तापरे आसिले पीएसपी पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर एमाने साधारणतः बैंक ही हेई थांती जो माने ए यूपीआई कारोबार पाई जहा टेक्निकल जिनस दरकार सेटा दियंती आउ एनपीसीआई सह सिद्धा जोड़ी हेई थांती। अच्छा आउ आमे जो ऐप सबु व्यवहार करूचे गूगल पे फोन पे सेगुडा कौन। हाँ सेगुडा हेला टीपीएपी थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर जेमती आपण कहिले गूगल पे फोन पे पेटीएम अमेजन पे भीम ए सबु। किंतु गोटे जिनस मने रखिबे ए ऐप गुडाक निजे पैसा पठांती नाही। ओहो सेमाने कौनसी गोटे किम्मा एकाधिक पीएसपी बैंकर सुविधा को व्यवहार करते ए काम पाई। तापरे अछंती व्यवसायी माने दोकानी ऑनलाइन दोकान समस्ते जे यूपीआई रे पेमेंट नियंती। आउ अछंती ग्राहक आमे समस्ते जे यूपीआई व्यवहार करूछे। आउ सबा ऊपरे अछंती आरबीआई रिजर्व बैंक सेमाने पूरा सिस्टम रो सुरक्षा नीति नियम सबु देखंती। आश्चर्य कथा माने एते अलगा अलगा संस्था सरकारी बेसरकारी टेक कंपनी समस्ते एकाठी मिसिकी एते बढ़िया भावे काम करिसंती एटा बुधे काउ कुठी नथिबो। भलो एबे आसंतु सबुठु मजादार प्रश्न को एई जो ट्रांजैक्शन होची पैसा जीवा आसीबाटा एटा प्रकृति केमती होची। धरंतु मो गूगल पे ऐप रु मो आईसीआईसी बैंक सह लिंक अछि जने दोकानी को 500 पठेबी से व्यवहार करूछंती फोन पे जहा तांको एसबीआई अकाउंट सह लिंक अछि केमुती हबो एटा। बहुत भलो उदाहरण नेले एईटा बुझीगले पूरा जिनसटा पानी भलिया हेई जिवो। देखंतु आमको तो लागे सबु केई सेकेंड रे हेई गला किंतु पर्दा पछरे केतेटा स्टेप अछि। प्रथमे पेमेंट आरंभ आपण गूगल पे खोलिले केते पैसा पठेबे 500 रुपया आउ काहाकू पठेबे दोकानी को यूपीआई आईडी कि क्यूआर कोड कि मोबाइल नंबर देले आपणकर ऐप टीपीएपी ए इनफॉरमेशन नेला। द्वितीय रे प्रामाणीकरण ऑथेंटिकेशन एहा परे आपणकू निजर से गोपनीय यूपीआई पिन दबाकू पड़िबो। हाँ सेई 4 अंक किमा 6 अंकिया नंबरटा आज्ञा सेईटा हेला प्रमाण जे आपण ही करूछंती आउ ता सहित आउ गोटे सुरक्षा भी अछि डिवाइस बाइंडिंग। अच्छा सेईटा कोन माने आपणकर जो मोबाइल आउ जो सिम आपणक बैंक रे रजिस्टर हेइछि केवल सेई थ्रू ही टारबार करी हबो एटा भी गोटे सुरक्षा। ओहो बुझली माने मो फोन आउ मो पिन दुटा मिसिले जाई हबो। ठीक अछि तापरे पिन देई सारिला परे तृतीय स्टेप रे आपणकर ऐप माने गूगल पे ए रिक्वेस्ट को पठेबो तार जो पार्टनर बैंक अछि पीएसपी बैंक एठी आम केस रे आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक प्रेरक बैंक चेक करिबो जे आपणकर अकाउंट रे पैसा अछि कि नाही आउ पिन टा ठीक अछि कि नाही। चतुर्थ रे अनुरोध पठेबा जदि सबु ठीक अछि आईसीआईसीआई बैंक ए रिक्वेस्ट को पठेबो मझी लोक पाखकू माने एनपीसीआई रो यूपीआई सिस्टम पाखकू।
ତେବେ ଏନପିସିଆଇ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଭଳିଆ କାମ କରୁଛି ନା, ଯିଏ ଦେଖୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ। ହଁ, କିଛିଟା ସେମିତି କହିପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଉ ସିକ୍ୟୋର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ଏନପିସିଆଇ ଦେଖିବ ପଇସାଟା କୋ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯିବାର ଅଛି, ମାନେ ଏଠି ଏସବିଆଇକୁ, ତେବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟଟାକୁ ଏସବିଆଇ ପାଖକୁ ପଠେଇଦେବ। ପଞ୍ଚମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଏସବିଆଇ ପ୍ରାପକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ କରିବ ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ହଁ, ସେ ଏନପିସିଆଇକୁ ଜଣାଇବ। ଏହାପରେ ଏନପିସିଆଇ 2ଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବ। ଆଇସିଆଇସିଆଇକୁ କହିବ 500 ଟଙ୍କା କାଟିଦିଅ, ଡେବିଟ୍, ଆଉ ଏସବିଆଇକୁ କହିବ 500 ଟଙ୍କା ଜମା କରିଦିଅ, କ୍ରେଡିଟ୍। ଏଇ ଇନଫର୍ମେସନ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜଟା ପ୍ରାୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କମିଯିବ, ଦୋକାନୀଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଷଷ୍ଠରେ ସୁନିଶ୍ଚିତୀକରଣ, କନଫର୍ମେସନ। ଶେଷରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲା ବୋଲି ମେସେଜଟା ପୁଣି ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଫେରିବ, ଏନପିସିଆଇରୁ 2ଟା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କରୁ ଗୁଗଲ ପେ ଆଉ ଫୋନ ପେ ଆପ୍କୁ। ଫଳରେ ଆପଣ ଆଉ ଦୋକାନୀ ଦିହେଁ ନିଜ ନିଜ ଆପ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇଯିବେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ବୋଲି। ବାପରେ, ଆମେ ତ ଖାଲି ପିନ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛୁ, ଆଉ ପଛରେ ଏତେ ସବୁ କାହାଣୀ। ଏତେ ସାରା ସଂସ୍ଥା ମିଶିକି ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ କାମ ସାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏକଦମ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଥି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ପଇସା କଟିଲା, ଦୋକାନୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଉ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ପଇସା ଦିଆନିଆ ହୁଏନି। ହଁ, ତାହେଲେ କେବେ ହୁଏ? ସେଟା ପରେ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ବ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରୋସେସିଂରେ। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଗକୁ କଥା ହବା। ଓହୋ, ଆଚ୍ଛା, ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ପଇସା ପଠେଇବା କି ଦୋକାନରେ ଦେବା, ଏହା ଛଡ଼ା ୟୁପିଆଇର ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ବି ଅଛି କି? ହଁ, ବହୁତ ଅଛି। ୟୁପିଆଇର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲାଣି। P2P, ପର୍ସନ ଟୁ ପର୍ସନ, ଆଉ P2M, ପର୍ସନ ଟୁ ମର୍ଚେଣ୍ଟ, ଦ ସାଧାରଣ କଥା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ଖାସ୍ ସୁବିଧା ଗୋଟେ ହେଲା ଅଟୋପେ କିମ୍ବା ରେକରିଂ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ମାସିକ ବିଲ୍, ଇଏମ୍ଆଇ କିମ୍ବା କୋଉ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ପାଇଁ ଆପଣ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଡେଟ୍ରେ ଆପେ ଆପେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ବହୁତ ସୁବିଧା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ମାନେ 500 रुपया ଭିତରେ। ଏଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୁଏ, ଅନେକ ସମୟରେ ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ବି କାମ କରେ, ଆଉ ପିନ୍ ବି ଦବାକୁ ପଡ଼େନି। ହଁ, ସେ ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ଟା ବହୁତ କାମରେ ଆସୁଛି। ଛୋଟ ଦୋକାନରେ, ଚା ପିଇଲାବେଳେ ବା ଖୁଚୁରା କିଣିଲା ବେଳେ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଅଛି ୟୁପିଆଇ ଗ୍ଲୋବାଲ। ଏବେ ଭାରତୀୟମାନେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଗଲେ, ଯେମିତି ସିଙ୍ଗାପୁର, ୟୁଏଇ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ସେଠିକାର ଦୋକାନରେ ନିଜ ଫୋନ୍ରୁ ସିଧା ୟୁପିଆଇରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ୟୁପିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍। ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ନା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲିମିଟ୍ ମିଳିଥିବ, ତାକୁ ବି ୟୁପିଆଇ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ନଥିଲେ ବି ପେମେଣ୍ଟ କରିହବ, ଋଣ ଭଳି। ହଁ, କିଛିଟା ସେମିତି। ସେହି କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ରୁ ପଇସା ବ୍ୟବହାର କରି ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ବାଃ, ୟୁପିଆଇ ତ ବହୁତ ଆଗେଇଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଇସା ଦିଆନିଆ ପରେ ହୁଏ। ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟ କଥାଟା, ସେଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ଟିକେ ସହଜରେ କହିବେ? ହଁ, ସେଇଟା ବି ଜାଣିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରୁଛେ, ଆମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଆଉ ଦୋକାନୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ ପଇସା କମିବା ବଢ଼ିବାଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଇସିଆଇସିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏସବିଆଇ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ 500 ଟଙ୍କା ଦଉନି। ଏନପିସିଆଇ କ'ଣ କରେ ନା, ଦିନସାରା ଯେତେ ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁର ହିସାବ ରଖେ। ତାପରେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ, ଦିନ ଶେଷରେ ହଉ କି ଆଉ କେତେବେଳେ, ଏନପିସିଆଇ ପୁରା ହିସାବ କରେ ଯେ ମୋଟାମୋଟି କୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ କାହାଠୁ କେତେ ପାଇବ ବା କାହାକୁ କେତେ ଦବ। ସେଇ ଯୋଉ ନେଟ୍ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ବାହାରିଲା, ସେଇ ପଇସାର ଦିଆନିଆଟା ଆରବିଆଇର ସେଟଲମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଭିତରେ ହୁଏ, ଯାହା ଏନ୍ଇଏଫ୍ଟି ଆରଟିଜିଏସ୍ ଭଳି କାମ କରେ। ଏଥିରେ 2ଟା ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇପାରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅନେଷ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍। ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ଆଉ ଯିଏ ପଇସା ପାଉଛି, ଦିହିଁଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ଧରନ୍ତୁ ଦିହିଁଙ୍କର ଏସବିଆଇରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏସବିଆଇ ନିଜ ଭିତରେ ଖାତା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ବାହାରକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଲଗା ଅଲଗା,
ଯେମିତି ଆମ ଉଦାହରଣରେ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଆଉ ଏସବିଆଇ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ଏନପିସିଆଇ ଦେଇ ଯାଇ ଆରବିଆଇ ପାଖରେ ସେଟିଲ୍ ହୁଏ। ବୁଝିଲି ଏବେ। ଆମ ପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ପଛରେ ବ୍ୟାଚ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ। ଭଲ। ଏବେ ଆସିବା ସବୁଠୁ ଜରୁରୀ କଥାକୁ, ସୁରକ୍ଷା, ସିକ୍ୟୁରିଟି। ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ଏହା କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ? କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ହଁ, ଏବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ। ସୁରକ୍ଷାଟା ହେଉଛି ୟୁପିଆଇର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏନପିସିଆଇ ଆଉ ଆରବିଆଇ ମିଶିକି ବହୁତ ଲେୟରର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ହେଲା 2 ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାମାଣୀକରଣ, 2FA। ଆମେ ଆଗରୁ କହିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପିନ୍, ସମଥିଙ୍ଗ ୟୁ ନୋ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତଥ୍ୟର ଏନକ୍ରିପ୍ସନ୍। ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ସବୁ ଇନଫର୍ମେସନକୁ ପୁରା ଏନକ୍ରିପ୍ଟ କରିକି ପଠାଯାଏ। ମଝିରେ କେହି ପଢ଼ିପାରିବେନି। ତୃତୀୟରେ ଠକେଇ ନିରୀକ୍ଷଣ, ଫ୍ରଡ୍ ମନିଟରିଂ। ଏନପିସିଆଇ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଯାହା ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖୁଥାଏ। କିଛି ବି ସନ୍ଦେହଜନକ ଲାଗିଲେ ଆଲର୍ଟ କରେ ବା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଆଚ୍ଛା। ଚତୁର୍ଥରେ କାରବାର ସୀମା, ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଲିମିଟ୍ସ। ଆରବିଆଇ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଥର ବା କେତେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କରିହେବ, ତାର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମରେ ଟୋକେନାଇଜେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ୟୁପିଆଇ ସହ କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କାର୍ଡ ନମ୍ବର ବଦଳରେ ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷିତ କୋଡ୍ ମାନେ ଟୋକେନ୍ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି, ତଥାପି ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଶୁଣୁଛେ ଯେ ଲୋକ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। କିଏ ଭୁଲରେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କରିଦେଲା, ପଇସା ଚାଲିଗଲା। ଏମିତି ସବୁ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ହଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେତେ ବି ସିକ୍યોର ହଉ, ଲୋକଙ୍କୁ ବି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆରବିଆଇ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏପରିକି ଆପ୍ କମ୍ପାନୀମାନେ ବି ନିୟମିତ ଆୱେରନେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି କେବେ ବି ନିଜ ପିନ୍ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଅଜଣା ଲିଙ୍କ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁନି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ପିନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼େନି। ହଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ କଥା। ଆଉ ଯଦି କାହା ସହ ଠକେଇ ହେଲା, ତୁରନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଉ ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଏନପିସିଆଇ ବି ତାର ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାକୁ ସବୁବେଳେ କାମ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ୟୁପିଆଇଟା ପ୍ରକୃତରେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି, କୋଉଠି ବେଶୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି। ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରୁ ତ ଲାଗୁଛି ଏହା ପ୍ରାୟ ସବୁଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି। ଏକଦମ ସତ କଥା। ୟୁପିଆଇର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରାୟ ସବୁଠି। କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଜାଗା ଯଦି ଦେଖିବା, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଆର୍ଥିକ ସେବାରେ ତ ମୂଳ କାମ ପଇସା ପଠେଇବା, ପାଇବା। ତା ଛଡ଼ା ଏବେ ଇନ୍ସ୍ୟୁରାନ୍ସ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦେବା, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଫଣ୍ଡ କିଣିବା, ଏସବୁ ବି ସହଜ ହେଇଗଲାଣି। ରିଟେଲ ଓ ଇ-କମର୍ସରେ ତ ପୁରା ବିପ୍ଳବ। ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ହଉ କି ପାଖ ଦୋକାନର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍, ସବୁଠି ୟୁପିଆଇ ଚାଲୁଛି। କ୍ୟାଶ୍ କମ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ ସବୁଦିନ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ସରକାରୀ ସେବାରେ ବି ବିଜୁଳି ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବା, ଗାଡ଼ି ଚାଲାଣ, ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ରିଚାର୍ଜ, ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ, କେତେ କ'ଣ ୟୁପିଆଇରେ ହେଉଛି। ପରିବହନରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଟ୍ରୋ, ବସ୍ ଟିକେଟ୍, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପେମେଣ୍ଟ, ସବୁ ସାଧାରଣ କଥା। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ, ଔଷଧ ଦୋକାନ, ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଫି ବି ୟୁପିଆଇରେ ଦେଇ ହେଉଛି। ଭ୍ରମଣରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବି, ଯେମିତି ଆମେ କହିଲେ, ୟୁପିଆଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆର୍ଥିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣରେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ। ସେଇଟା କେମିତି? ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଅଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟିକଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ଭଳି ହେଇଛି। ଭାବନ୍ତୁ ତ, ଗୋଟେ ରାସ୍ତାକଡ଼ର ଚା ଦୋକାନୀ କି ପରିବା ବିକାଳି, ହଁ। ଯିଏ ଆଗରୁ ଖାଲି କ୍ୟାଶ୍ରେ କାରବାର କରୁଥିଲେ, ସେ ଏବେ ଗୋଟେ କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ଲଗେଇ ଦେଇ କେତେ ସହଜରେ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଫର୍ମାଲ ଇକୋନୋମି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ମାନେ ଦୂର ଗାଁରେ ଥିବା ଛୋଟ ଦୋକାନୀଟିଏ ବି ଆଜି ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇପାରୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏତେ ସଫଳତା ପରେ ଏବେ ୟୁପିଆଇର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ ନୂଆ ଆସିପାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁପିଆଇ ବା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଟକି ଯାଇନି। ଏଟା ସବୁବେଳେ ଇଭଲ୍ଭ କରୁଛି। ଆମେ ନିକଟରେ ଦେଖିଲେ ୟୁପିଆଇ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ୟୁପିଆଇ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆସିଲା, ୟୁପିଆଇ ଟ୍ୟାପ୍ ଆଣ୍ଡ ପେ ବି ଆସିଛି ଏନ୍ଏଫ୍ସି ବ୍ୟବହାର କରି।
ୟୁପିଆଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ବି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଆହୁରି ଦେଶ ସହ ଚୁକ୍ତି ହେଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, କିଛି ସମ୍ଭାବନା ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆହୁରି ଭଲ ସୁରକ୍ଷା। ବୋଧେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ AI ଆଉ ମେସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ୟବହାର କରି ଫ୍ରଡ୍ ଡିଟେକ୍ସନକୁ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରେ ଭଏସ୍ ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ କଥା କହିକି ପେମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ଭାବନା ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଲା ଭାରତର ନିଜର ଯୋଉ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି ଆସୁଛି, CBDC, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଜିଟାଲ କରେନ୍ସି। ହଁ, ଡିଜିଟାଲ ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା, ସେ CBDC ସହିତ UPIର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଯଦି ସେଇଟା ହୁଏ, ତେବେ ପେମେଣ୍ଟ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ବାଃ, ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆମେ ମୋଟାମୋଟି କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ସର୍ଟରେ କହିବା, UPI ହେଲା NPCIର ଗୋଟେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ, ଯାହାକୁ RBI ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଏକ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସିକ୍યોର ଆଉ ବ୍ୟବହାରରେ ଭାରି ସହଜ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ, ଦୋକାନୀ ଆଉ ଆମ ଭଳି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏକଦମ। ଆଉ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏଇଟା ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନକୁ ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେଭେଲକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତା ପୁଣି ବହୁତ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ। ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ସହର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଯାହା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନକ୍ଲୁଜନ ଆଉ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ବିପ୍ଳବ କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ତଥ୍ୟ ଥିଲା, ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ UPI କେମିତି କାମ କରେ, ତାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ତାର ପ୍ରଭାବ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବନା, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ପାଇଲେ। ଆଉ ଏଇଟା କେମିତି ଆମ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଅଂଶ ହେଇଗଲାନି, ସେଇଟା ବି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେହେତୁ UPI ଆମ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଦିଗରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପଶିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଗକୁ CBDC ସହ ବି ଯୋଡ଼ି ହେବାର କଥା ଚାଲିଛି, ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ପେମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି ହେଲା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଆଉ କୋଉ ବଡ଼ ସାମାଜିକ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ? ଏଇଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପଇସା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛେ, ସେଇ ଢଙ୍ଗକୁ ବଦଳେଇ ଦବ କି, କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିର କନସେପ୍ଟ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ବଦଳେଇ ପାରେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକେ ଭାବିବାର କଥା।